Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to another senior journalist, Deepika Amirapu, the Namaste. only female journalist, I would say women journalist in India who has covered all the ports, traveled length and breadth across India, covering all ports, making stories, and since 2008, she is even covering the general elections or elections apart. And today's show is so important because of her rich experience and thanks to Jinka Nagaraju Garu, another senior journalist. We are trying to speak on a research conducted or done by Mr. Jinka Nagaraju Garu in Gajwel, the Honorable Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao constituency, which he has represented in 2018 elections. Today, he has filed his nomination from Gajwel as well as from Kamareddy too. So, we wanted to discuss whether this election is going to be a cakewalk for Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, because don't forget, he is the Honorable Chief Minister, law and order in his hands. He is also the Revenue Minister and his own kith and kin, the likes of Kalvakuntla Taraka Ramarao, IT and Municipal Administration Minister, his only son, and his close relative, Mr. Harish Rao from Siddipet. And believe me, the erstwhile Irrigation Minister was Mr. Harish Rao. Now it is again Kalvakuntla Chandrasekhar Rao. He is also Irrigation Minister, Revenue Minister, the law and order from home, beside being Honorable Chief Minister. Why this election is going to be tough? Is it Kaleshwaram? Or because he is also Revenue Minister, as Irrigation Minister, Kaleshwaram issue main now, Medigadda gone, Kaleshwaram you can't fill. Yen JLM Kaleshwaram to Revenue Mantri. Is it because of that portal, Dharani portal, right from Gully to Hyderabad, everyone is suffering. So we will hear from Deepika Garu. Yes, Deepika ji. Grand welcome to TSPR. Thank you so much, Shivaprasad Garu. It's a pleasure to be on your channel. మీ వీక్షకులందరికీ, మీ అభిమానులందరికీ నా నమస్కారం, నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. Thank you so much for having me on your show. ఇప్పుడు మీలాంటి వారు మాకు చాలా మిమ్మల్ని చూసి మేము చాలా ప్రేరణ పొందుతూ ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా పేరున్న జర్నలిస్ట్ మీరంతా, గౌరవప్రదమైన జర్నలిస్ట్, చాలా ఇన్ని ఛానల్స్ నడుపుతున్నారు మీరు. నా శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీను. సో మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తించాల్సినవి 4 విషయాలండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు పోటీ గజ్వేల్లో ఏకపక్షంగానే సాగింది. ఇట్స్ బీన్ అ వన్ సైడెడ్ ఫైట్ ఇన్ గజ్వేల్. తొలిసారిగా ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇన్ టు అ టూ సైడెడ్ ఫైట్. అంటే ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారికి నిలబడిన, ఎవరన్నా వ్యతిరేకంగా నిలబడినా కూడా మనకి గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు. ఆయన 2014 నుంచి when he's changed from Siddipet to Gajwel, we always were very confident that KCR will win. But I think it's the first time that he has himself recognized the fact that this is a two-sided fight and the contest is going to be very tough between him and Itala. That's one of the primary reasons that he has also chosen to contest from Kamareddy. And it's highly coincidental that we are discussing this today on a day when both KTR Garu and KCR Garu have filed their nominations from Sirsila, Kamareddy and all the other places. The second reason being that KCR Garu అనేక విషయాల్లో అధికార వ్యతిరేకతాన్ని, అంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఎదుర్కొంటున్నారనమాట. Now, this is very, very important. మీరు కాళేశ్వరం గురించి చెప్పారు, బట్ there are couple of other things also. ఒకటి, పథకాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా పూర్తిగా ఏది చేయలేకపోయారండి. ఇప్పుడు రైతు బంధు అన్నారు. రైతు బంధు అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా గజ్వేల్కి వెళ్ళాను, సిద్దిపేటకి వెళ్ళాను, సిరిసిల్ల, ఇవన్నీ కూడా మేము తిరుగుతూ వచ్చాం అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళింది ఏంటంటే, పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ లుక్, యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నాకు రైతు బంధు ఇస్తానంటున్నారు, నా ఉన్న భూములంతా లాగేసుకున్న తర్వాత మీరు బీమా ఇచ్చేదేంటి, రైతు బంధుకి మీరు ఈ రుణహామీ కానీ ఏమి ఇచ్చేదేంటి. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ అప్రిహెన్సివ్ అబౌట్ ఆల్ ద ల్యాండ్స్ దట్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ బీన్
taken away from them. Thank you so much for sharing this data. I mean, even the last time, I think KCR won with a thumping majority. Yeah. But I think we'll have to see now how, what a tight contest it will be between him and Itala. The third and most important reason being that it's the first time that this election is going to test KCR's political capital. ఆయన బలాన్ని యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయబోతున్నాయి అన్నమాట. ఆయన రాజకీయ బలాన్ని పరీక్షించబోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అంటున్నానంటే 2014లో తెలంగాణ వచ్చినప్పటి దగ్గర నుంచి కేసీఆర్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని అందరికీ తెలిసింది. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ 10 years పీరియడ్ దట్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ దట్స్ బీన్ బిల్డింగ్ అప్, విచ్ ఇస్ వై హీ ప్రాబబ్లీ chose to move to Kamareddy. The fourth and the last important reason being is that, you have the NDA alliance and you have the INDIA dot alliance as well. Now, KCR has a point to prove to both of these alliances that it's not you guys who decide whether or not I'm part of the alliance. The upper hand is with me. I'm going to be the one that's going to be choosing this alliance on which way, the weather cock is going to indicate its direction. Those are my opening remarks on why Because I'm Gajwel just trying to is a second constituency. Your Yes, remarks. yes. I come back to you again. I'm just trying to show to the world Right. that we are discussing this show. మేము ఈ రోజు ఏదైతే చర్చిస్తా ఉన్నామో ఇది జింకా నాగరాజ్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెల్ నోన్ అండ్ రినౌన్డ్ మ్యాన్, అండ్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు హిమ్, అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ that he is allowing us to discuss his research, because this is how Right. we do research. I have done a show. When you do something, when you speak something, we are not here to judge anyone. Let me be very frank. And it is an open and shut case type of discussion. Right. If you feel you have any other reason to oppose us, you are most welcome. The same guest will come. Again, we will discuss with you. In the same open forum. So, మీరు ఎవరైనా మేము చెప్పేది తప్పు అనుకుంటే కూడా మీరు మళ్ళీ పాల్గొనొచ్చు, మాతో చర్చించవచ్చు. జింకా నాగరాజ్ గారు ఏదైతే గజ్వేల్లో తను అక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూసినారో, అందరితో మిగతా ఆ సమాజంతో అక్కడ మాట్లాడి చేసి చూసినారో, వారు పెట్టినటువంటి అంశాన్ని మేము ఈరోజు చర్చలోకి తీసుకున్నాం. సో మీరు విభేదించవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఎలక్షన్స్ అనేటివి, ఎన్నికలు అనేటివి ఒక పండుగ వాతావరణం లాంటివి. ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద పండుగ ఎన్నికలు. ఎందుకంటే మనము పార్టీ తరఫున కానీ స్వతంత్రులను కానీ అభ్యర్థులను వెన్నుకుంటా ఉన్నాం మనం అసెంబ్లీకి, శాసనసభకు. ఎందుకు? మనకు శాసనాల ద్వారా సంక్షేమం, అభివృద్ధి పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఇవ్వడానికి. వీళ్ళంతా ఎవరు? మన సేవకులు. దే ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. వీఆర్ ఎలెక్టింగ్ దెమ్ సో దట్ దే గివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ in a transparent and accountable way vis-a-vis whether it is welfare or development. They are nothing but public servants. So that is why every voter is important. And we appeal to every voter irrespective of the districts or party affiliations to go and vote. మీరు వెళ్ళి బూత్కు వెళ్ళి ఓటు వేయండి. అప్పుడే మీరు ప్రశ్నించే హక్కును కోల్పోరు. మీకు ఏం కావాలో మీకు అర్థమవుతుంది. మీ ద్వారా భవిష్యత్తులో కూడా మీ పిల్లలు కూడా ఎన్నికలు అంటే ఏంది, ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంది అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్లు కొన్ని విషయాలు మీరు చెప్పుకొచ్చారు. కేవలం ధరణి కాకపోతే కాళేశ్వరం ఇప్పుడు మొత్తం వచ్చింది, వారు కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇంకా నాకు కాళేశ్వరం పెద్ద ఎత్తున ప్రభావం చూపబోతుంది, కానీ ఛానల్స్ లో కానీ మిగతా కావాలని రాజకీయ పరంగా దాన్ని చర్చలకు తీసుకురావడం లేదు. ఎందుకు? అక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్టర్లు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు డబ్బులు ఇస్తున్నారా అనే అనుమానాలు కూడా అందరికీ కలుగుతా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో కూడా వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ఈయన డిస్కస్ చేసింది ఒక వివిఐపి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ తీసుకున్నారు. వారు ఏం చెప్పారు? అక్కడ విజబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఏ స్మూత్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్, ఏ మోడర్న్ వెజిటబుల్ మార్కెట్ అండ్ అర్బన్ పార్క్ విత్ కాటేజెస్, ఏ ఫారెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్, ఏ సెపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ ఏ హాస్పిటల్ విత్ ఏ పీడియాట్రిక్ వార్డ్ డెవలప్డ్ ఓవర్ 10 years has made the town neighbors envy. కొన్ని మంచి పథకాలు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి అన్ని చెప్తా. అక్షరాల నిజం అండి. జింకా నాగరాజ్ గారు ఇక్కడ ఆయన ఆర్టికల్ ద్వారా తెలియజేసింది అక్షరాల నిజం. మీరు కనుక గజ్వేల్లోకి వెళ్తే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ గజ్వేల్లోకి వెళ్తే నేను చూసింది ఏంటంటే, గజ్వేల్ ఒక విఐపి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అని ఒక 10 kilometers ఒక 2-3 మైళ్ళు ముందే తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఈవెన్ బిఫోర్ ది మున్సిపల్ బోర్డ్ అనౌన్సెస్ ది అరైవల్ ఆఫ్ గజ్వేల్, you're entering a VIP constituency.
So there is absolutely no dearth of any developmental infrastructure there. There are tree-laned roads, trunks are all neatly painted. Median lo చిన్న చిన్న మొక్కలు అవన్నీ కూడా అన్ని పూర్తిగా ట్రిమ్ చేసి ఉన్నాయి. సో there is very beautiful infrastructure that's created in Gajwel. మీరు మెటర్నిటీ చైల్డ్ కేర్ హాస్పిటల్ కూడా మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపడతారండి. It's a huge, I think it's almost more than a 50-bed hospital, and I think the residents of Gajwel are very lucky to have the chief minister as their MLA. I don't think they have much to complain there. మేము లాస్ట్ టైం ఎఫారెస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్, చెట్లు నాటేటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ చూపించాము. కానీ ముఖ్యమంత్రి చెట్లు నాటిపోయిన తర్వాత మీడియన్స్ మధ్యలో దాంట్లో ఏం లేదు, పోయి మేకలు అవన్నీ తింటా ఉన్నాయి, సంరక్షించేటువంటి అంటే పథకాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి. కానీ ఆ పథకాలు ప్రజలకు చేరే విధంగా, ఆ పథకాల ద్వారా ప్రజలకు లబ్ధి పొందే విధంగా ఉండటం లేదనేది గజ్వెల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చెప్పేటటువంటి. మధ్యలో కూడా చూసాం మిషన్ భగీరథ ద్వారా పైపులు కూడా లీక్ అయిపోయి అక్కడ నీళ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి. అండ్ అక్కడ కట్టిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు కూడా నాసి రకం అని కొందరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్తురు. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, వన్ ఈజ్ అ రిసర్జెంట్ కాంగ్రెస్. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా పోయినసారి లాగా ఒంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుండి ఇప్పుడు పోయి ఆయననే ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ అనుకుంటా అక్కడ. ఆయన అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి ఆయన కొట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ అంటే ఇది ఒక పక్షంలో చేరిపోయారు. ఇదే ఒక కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని హాస్యాస్పదంగా చేయడం వల్ల కూడా కేసీఆర్ కి అక్కడ దెబ్బనేమో అని ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన అందరికి వస్తా ఉంది. అందరినీ తీసుకొని నీ దగ్గర పెట్టుకొని ఎవరిని మాట్లాడనియవు, మాట్లాడబోతే ఎవరైనా ప్రతిఘటించబోతే లేకపోతే ఏదైనా చిన్న అంశం పట్ల కూడా ప్రతిఘటన నిరసన తెలిపేటువంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుందనే భయం కూడా ప్రజల్లో ఎక్కువైంది. ఐ యామ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాజ్ దే కెనాట్ ఈవెన్ ప్రొటెస్ట్. 100% రైట్. సో యూ 100% రైట్. ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు రెండు విధాలుగా పొందొచ్చండి. గౌరవం అనేది ఒకటి, అంటే ఒక వ్యక్తి మీద వాళ్ళకి స్వతహా గౌరవం కలిగేది. రెండోది భయంతో కూడిన గౌరవం. ఇప్పుడు గజ్వేల్ ప్రజల్లో చూస్తే చాలా మటుకు ఆయనకి భయపడి ఓటేసే వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు నాకు కూడా. ఎందుకంటే ఇచ్చే డబ్బులు కూడా దొరుకుతాయో లేవో. ఇప్పుడు పిఎం మోదీ చాలా ఇప్పుడు నేషనల్ స్కీమ్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి, సెంట్రల్ స్కీమ్స్ నుంచి కూడా చాలా డబ్బు వాళ్ళకి రావాల్సింది ఉంది. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయా, మనకి దక్కాల్సిన డబ్బులు ఎంత ఉన్నా 10,000 ఉన్నా 20,000 ఉన్నా ఆ మాత్రం కూడా దొరుకుతుందా లేదా అనే భయంతో కేసీఆర్ కి ఓటేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ గజ్వేల్లో. అండ్ నాగరాజ్ గారు పాయింట్ చేసింది చాలా కరెక్ట్. ఇట్స్ అ రిసర్జెంట్ కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు గజ్వేల్ లో చూస్తేనంటే నర్సారెడ్డి ఈజ్ అ వీకర్ క్యాండిడేట్. ఐ వుడ్ సే దట్ ఈటెలా ఇస్ అ స్ట్రాంగర్ క్యాండిడేట్. గజ్వేల్ లో పోటీ మాత్రం ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ టూ పర్సనాలిటీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఈటెల రాజేందర్ ఫ్రమ్ బీజేపీ అండ్ Mukhyamantri KCR garu from the BRS. You should understand that Narsareddy was also previously part of TRS and బయటికి రావడం అయింది. అండ్ గజ్వేల్ ప్రజలు చెప్పడం ఏంటంటే ఈవెన్ ద లాస్ట్ టైం వాళ్ళు నర్సారెడ్డి గారు ప్రచారణ ఎక్కువ చేయలేదు. గత 10 days ఉండగా ఎలక్షన్ కి ఆయన ఇంట్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాడంట. బయటకు వచ్చి ఎక్కువ ప్రచారణ అనేది చేయలేదు. He didn't want to split the votes. So Narsareddy is not seen as a very big face here or an important candidate in Gajwel. అంటే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు ప్రజలారా. ఈ రాజేందర్ బీజేపీ నుంచి, నర్సారెడ్డి గారు తుమ్కుంట నర్సారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుంచి, మన బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. సో ఇప్పుడు దీపిక గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు వారు క్లియర్ గా ఏం చెప్తున్నారు జింకా నాగరాజ్ గారు అంటే ఈటల రాజేందర్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్, బీసీ క్యాండిడేట్. అండ్ ఆ కులం కూడా అక్కడ ప్రస్తావించారు. చాలా గట్టి పట్టున్న ఆ సామాజిక వర్గం ఉంది. తర్వాత ఈ రెడ్డి సామాజిక వర్గం కూడా ఈయన కింద అంటే కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వం కింద భయపడో లేకపోతే కేసుల గురించో లేకుంటే వాళ్ళకి ఉన్న లబ్ధి గురించో వారు ఇతనితో ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఒక ప్రత్యామ్నాయం, బలమైన ప్రత్యామ్నాయం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అపోజిషన్ ఓటు ఏదైతే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు ఉందో అది చీలేటువంటి ప్రసక్తి లేదనే ఆలోచన ఉంది. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మీరు? ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే గజ్వేల్ లో ప్రజల ఒపీనియన్ నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు గజ్వేల్ లో ఏమనుకుంటున్నా అంటే ప్రజలు ఎవరైనా కేసీఆర్ కి తిరగబడి నిలబడాలంటే, గట్టి మనిషి ఉండాలంటే ఆయన ఈటెల రాజేందర్, తుమ్కుంట నర్సారెడ్డి కాదు. సో తుమ్కుంట నర్సారెడ్డి గారు అట్ మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇప్పుడు బీసీలకి గజ్వేల్లో ఈటెల అంటే చాలా అభిమానం ఉంది.
ఆయనకి. ఇప్పుడు ఆయన మన గురించి పోరాటం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ స్టేట్‌హుడ్ మూవ్‌మెంట్‌లో కూడా ఆయన కేసీఆర్‌తో హి వాస్ ఎ ఫెలో జనరల్. సో, ఈటలకి చాలా అభిమానం, చాలా గౌరవం కూడా ఉంది. సో, ఓట్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు నర్సారెడ్డి గారు గజ్వేల్‌లో ఎంత పని చేశారో అక్కడ నాకైతే స్వయంగా ఏమీ కనిపించలేదండి. ఇప్పుడు రెండే 2 పేర్లయితే ప్రజలు తీసుకుంటున్నారు. ఒకటి కేసీఆర్ పేరు, ఒకటి ఈటల గారి పేరు. మిగతా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్‌లో మిగతా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్‌లో దేర్ ఇస్ అ రిసర్జెంట్ కాంగ్రెస్. అంటే ఇప్పుడు పక్కన మేము తూప్రాన్‌కి వెళ్ళాం. తూప్రాన్‌కి వెళ్తే తూప్రాన్ ఇస్ ఆల్సో అండర్ గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. దాని కిందకే వస్తుంది. మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ కింద వచ్చినా ఇప్పుడు గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కిందకే వస్తుంది. వాళ్ళేమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఎవరు గెలిచినా, కేసీఆర్ గారు గెలిచినా, ఈటెల గారు గెలిచినా చాలా చిన్న మెజారిటీతో గెలుస్తారనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో కలిగింది. అది ఒక పర్సనాలిటీ బేస్డ్ ఎలక్షన్‌గా, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్‌గా తయారవుతోంది. రైట్. అంటే ఇక్కడ ఫియరీ అపోనెంట్ ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే ఇక్కడ చూడండి, విజిబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కడ మంచి మీరు రోడ్లు కనిపిస్తాయి, కొన్ని పార్కులు కనిపిస్తాయి, వెజిటబుల్ మార్కెట్, ఇవన్నీ మీరు ఎడ్యుకేషనల్ ఒక కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంది అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకు, ఇదంతా మీరు దారి పొడవునా పోతా ఉంటే కనిపిస్తుంది. అది ఒక వివిఐపి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ముఖ్యమంత్రి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అనేది మీకు అక్కడ పోగానే అవుపడుతుంది. అంటే పైన పటారం లోన లొటారమా అనే ఒక ఆలోచన, ఆ భావం కూడా, అంటే ఊపర్సే షేర్వాని అందరిసే పరేషాని అని. సో అవన్నీ మేము ఆర్ నాట్ హియర్ టు డిస్కస్. ఇది ఏది ఉన్నా ఉన్నట్టే వారు క్లియర్ గా చెప్తా ఉన్నారు. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొద్దిగా డెవలప్. వన్స్ యూ పాస్ త్రూ ది గ్లిటర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ డార్క్ స్పాట్స్. ఇదే నేను చెప్తా ఉన్నాను. పైన పటారం లోన అక్కడ నుంచి మీరు కొద్దిగా ముందుకు వస్తే what he says is once you pass through the glitter you will find areas of dark spots that are visible only if you scratch the surface. మనం మెరిసేదంతా బంగారం కాదంటాం. all that glitters is not gold. So your comments madam. Yes, this is a very important point that he has pointed out, because మనము మెయిన్ రోడ్ మీద, గజ్వేల్ మెయిన్ రోడ్ మీదకి వెళ్తూ ఉంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, హాస్పిటల్స్, మున్సిపల్ వార్డు, పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ అవన్నీ బాగా కనిపిస్తాయండి. లోపల సందుల్లోకి మనం గల్లీల్లోకి వెళ్తుంటే అక్కడ చాలా బాధితులు ఉన్నారు. అంటే ఇంటింటిన ఒక బాధితులు, కేసీఆర్ బాధితులు ఉన్నారు అనేది ఆ అవగాహన కరెక్ట్ అండ్ అది నిజం కూడా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ కాల్డ్ ద మధు ప్రాజెక్ట్. మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ లో 14 గ్రామాల నుంచి రైతులు వాళ్ళ భూములన్నింటినీ త్యాగం చేశారు. ప్రతి విలేజ్ లో ఒక 2000 to 3000 ఎకరాల భూమి ఉంది. అంటే పంటలన్నమాట. సో అదంతా వాళ్ళు త్యాగం చేసినందుకు వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు కేసీఆర్. ఇప్పుడేంటి, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డిస్పెన్సింగ్ ద హోల్ సోషల్ డెమోగ్రఫిక్ అండ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ దేర్. ఇప్పుడు మన రూరల్ విలేజెస్ లోకి వెళ్తేనండి, ద కమ్యూనిటీ ఇస్ ది ఇన్సూరెన్స్. ఇప్పుడు ఒక విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకే చోట ఇల్లు కడితే వాళ్ళు ఒకళ్ళతో ఇంకోళ్ళు హాయిగా ఉంటారు. బట్ అలా కాకుండా వేరే వేరే కాలనీస్ లో, వేరే వేరే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో, ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు కట్టేటప్పటికి ఏంటంటే ది ఎంటైర్ సోషల్ డెమోగ్రఫిక్ హెస్ బీన్ కంప్లీట్లీ స్కాటర్డ్. చాలా బాధతో కూడి ఉన్నారు అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు వేరే చోట్ల నుంచి కూలీలందరూ వచ్చి పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక రైతుకి ఆయన భూమి మీద కానీ, ఆయన పంట మీద కానీ చాలా గౌరవం ఉంటుంది. అది ఇట్స్ అ వెరీ ఇమోషనల్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు రైతుని వ్యవసాయం వదులుకుని నువ్వు కూలి పని చేయమంటే అది చాలా బాధాకరమైన ఇష్యూ అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ ద డార్క్ స్పాట్స్ దట్ ప్రాబబ్లీ జింకా నాగరాజ్ గారు ఇస్ రెఫరింగ్ టు. A walk through the town and villages of Gajwel constituency takes one to several victims of the KCR's development model. There are victims of 2 irrigation projects, Mallanna Sagar and Kondapochamma reservoirs, which displaced people from 16 villages. ikkadne chepta unnaru భూ నిర్వాసితులు RRR ప్యాకేజెస్ అంటాం మనం. ఇవి ఆ రీసెటిల్మెంట్ గానీ, రీహాబిలిటేషన్ గానీ, ఈ ప్యాకేజెస్ 2013 అప్పుడు కాంగ్రెస్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఒక మంచి ప్యాకేజ్ తెచ్చింది. మార్కెట్ రేటు, ఆ భూమి మార్కెట్ రేట్ కంటే ఇన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఇయ్యాలా, వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇల్లు కట్టియాలా, దాంతో పాటు మళ్ళీ భూమి ఇవ్వాలా, అట్ ది సేమ్ టైం వారికి ఒక కొలువు కూడా, జాబ్ కూడా ఇవ్వాలనేది ఆ కానీ ఆ ప్యాకేజ్ తీసేసి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, అప్పుడు హరీష్ రావు గారు కూడా వారు ఇక్కడ వేరే ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి సమాంతరమైనటువంటి ఆ ప్యాకేజ్ కు అనుగుణంగా లేనటువంటివి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఈ భూ నిర్వాసితులు ఎవరైతే ఉన్నారో మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ, ఈ రిజర్వాయర్స్ 16 గ్రామాలు దీని కింద బాధ్యులు అని వారు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సో దీని వల్ల కూడా పెద్ద ఎత్తున
మార్పులు జరిగినాయని దీపిక గారు కూడా అదే పాయింట్అవుట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు. అన్ని ఇప్పుడు 16 గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామంలో అన్ని కులాలు, మతాలు, వర్గాలు కలిసి ఉంటాయి. కానీ భూ నిర్వాసితులకు ఈ RRR కింద ప్యాకేజ్ కింద రీసెటిల్మెంట్ గాని, రీహాబిలిటేషన్ గాని దీని కింద మీరు ఇచ్చినప్పుడు వారిని వేరే వేరే ప్రాంతాలకు పంపుతా ఉన్నారు. ప్లస్ వాళ్ళని విడదీస్తున్నారు, ప్రజలందరినీ విడదీస్తున్నారు. చెప్పండి దీపిక గారు. యా, సో ప్రజలందరినీ విడదీయడంతో అంటే దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కంటెంట్మెంట్ అక్కడ. ఒకటి, మీరు భూమిని లాగేసుకున్నారు, వాళ్ళకి ఆదాయం అది ఏం లేదు. ఇంటింటికి ఒక జాబ్ ఇస్తానంటున్నారు, ఒక్క జాబ్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు రైతుకి భూమి లేదు, వ్యవసాయం లేదు, ఇప్పుడు కూలి పని చేసుకుంటున్నాడు, ఆదాయం అది ఏం లేదు. 2 బెడ్రూమ్ హౌస్ కట్టిస్తానంటున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే 2 బెడ్రూమ్ హౌస్ అంటే అదన్నీ చాలా మటుకు నాసిరకంగా ఉన్నాయన్నమాట. అవి దగ్గర నుంచి అవన్నీ కట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు రైతుకి జీవితాంతం అతను జీవితం పొడుగుతే అతను వ్యవసాయం చేసిన మనిషి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకోమంటే ఎలా కట్టుకుంటాడు? ఇప్పుడు ఇల్లు నేను కట్టుకోలేకున్న పరిస్థితుల్లో లేను అంటే అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టిస్తోంది. కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన 6-8 లక్షల్లో ఎంతని భూమి కొనుక్కుని ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతాడండి? మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు అది కూడా జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయని చెప్తా ఉన్నారు. ప్రతిసారి ఆయన కలవకుంట తారక రామారావు గారు చెప్తారు. కానీ విపరీతమైన ఖర్చు కదా, మీరే చూశారు. నేరెళ్ళ మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, కేటీఆర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఇసుక ఎంత కాస్ట్లీ అయింది అంటే వారు ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా కూడా అంత కాస్ట్లీ అయిపోయింది. వారు బయట పోయి వాడు కట్టుకోలేడు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు అంటారు మీరు అన్నట్టు నాసిరకం. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇంట్లో ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఉండడు, కేటీఆర్ ఎందుకు ఉండడు, ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు ఉండరు? నాకు అర్థం కాదు అది. జెడ్పీటీసీలు ఎందుకు ఉండరు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు ఎందుకు ఉంటారు మేడం? ఇప్పుడు వీళ్ళు అది అడిగే, మీరు అక్కడ నుంచి వీళ్ళని పంపిస్తా ఉన్నారు వేరే చోటకు. ఉపాధి పోతుంది. గ్రామాల్లో ఉన్న ఆ నేపథ్యం వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండేవారు, వాళ్ళని విడగొడతా ఉన్నారు. ఉద్యోగం లేదు, విడగొడతా ఉన్నారు. ఎక్కడో తీసుకుపోయి దుమ్ములో ధూళిలో పెడతా ఉన్నారు. నాసిరకం ఇండ్లు అంటున్నారు. భూమికి భూమి ఇచ్చి వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు వ్యవసాయ కూలీలను చేసిన వాళ్ళ బతుకు కోసం వాళ్ళకు ఉద్యోగం కూడా ఇస్తలేరు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం తెలంగాణ తెచ్చుకునే ఆత్మాభిమానం కోసం. దే ఫాట్ ఫర్ తెలంగాణ ఫర్ ది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఆత్మాభిమానాన్ని మీరు దెబ్బ కొడుతున్నారు అనే సారాంశం ఇక్కడ వారు చెప్పారు. దీనిపై what do you say? At the same time, ఇంకోటి కూడా ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను for your comments. Similarly, discontent galore. Many farmers lost their land for the outer ring road and other projects. ఇవి ఇంకా చూడండి, అందు గురించి వారు చెప్పారు. మీరు బయట నుంచి పోతా ఉంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్, పెద్ద పెద్ద రింగ్ రోడ్లు మీకు కనిపిస్తాయి. కానీ రింగ్ రోడ్ లో వెనకాల ఉన్న విషాదం, చాలా మంది రైతులు భూమి కోల్పోయారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అందు గురించే మీ పట్ల వ్యతిరేకత అని జింకారా నాగరాజ్ గారు. ఇక్కడ సెవెరల్ ఫ్యామిలీస్ హావ్ బీన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. మళ్ళీ యువతి యువకులు 30 లక్షల మంది యువతి యువకులు అన్ని కుటుంబాలు రోడ్డు మీద ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మాకు కొలువులు ఇవ్వండి అని గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 లీక్ అయిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఇంతవరకు మీరు దాన్ని పట్టించుకోలేదు. దానిపై కేసు ఏమైందో మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ముజరాత్ ఓబీసీ క్యాస్ట్ ఫీల్ ఇన్సల్టెడ్ యాజ్ ది క్యాస్ట్ వాస్ డినైడ్ ఎ టికెట్. ఆయన చెప్పింది అక్షరాల నిజమండి. I have 2 important points to add here. The first thing is that అంటే నేను స్వయంగా ఒక చిన్న కిరాణా కొట్టులో, అది కిరాణా కొట్టు ఇప్పుడు బెల్ట్ షాప్ గా మారింది, అది ఇంకొక విషయం అనుకోండి. దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే పాపం ఒక ఆవిడ ఉన్నారు అక్కడ, చూసుకుంటున్నారు. ఆవిడ సొంతమైన కిరాణా కొట్టు అనమాట. వెనుకకి ఇల్లు ఉంది, ముందుకి కిరాణా కొట్టుని ఉందన్నమాట. చిన్న చిన్న జీడిపప్పులు అవన్నీ అమ్ముకుంటున్నారు ఆవిడ. ఆవిడ నాతో ఏం పంచుకుందంటే 5-6 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ అమ్మాయిని హైదరాబాద్ పంపించి ఇది TSPSC తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ కి కోచింగ్ ఇప్పించి అంత ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి రాసిన తర్వాత మొత్తం అంటే ఇప్పుడు దాన్నంతా పోస్ట్ పోన్ అవ్వడము, ఈ ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ కంప్లీట్ గా దాన్ని కొట్టివేయడం అవన్నీ అవడంతో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా జాబ్ ఉంటేనే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆ అమ్మాయి నిర్ణయించుకుంది. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి జాబ్ లేదు, ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేకపోయింది, పైగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేయలేకపోతున్నారు. సో 24-25 ఏళ్ల మంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళు వస్తే అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేసేస్తారు. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళు వచ్చిన పాపం అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంది. ఆశలన్నీ నిరాశలుగా మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ లేదు నేను ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఉన్నాయి, ఎన్నికల వల్ల నేను పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాను, జనవరి, ఫిబ్రవరి 2024లోనే కానీ నేను గ్రూప్ 1 to 4 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయనంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా నష్టపోతున్నారండి వీటిల్లో. చెప్పండి.
ద సెకండ్ పాయింట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇస్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా మనం గమనించాలి ఏంటంటే 50% పైన అంటే ఆల్మోస్ట్ 52% to 54% వరకు మనకి బీసీస్ ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడు ఈటల టిఆర్ఎస్ వదిలేసి ఇప్పుడు బీజేపీ జాయిన్ అవడంతో కేసీఆర్ ఒక కక్ష పట్టినట్టు ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక్కళ్ళకు కూడా టికెట్ ఇవ్వలేదు. గజ్వేల్లో దాదాపు 60,000 మంది నుంచి 70,000 మంది అక్కడ ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే లార్జ్లీ దేర్ ఆల్ ఫిషర్మెన్. అది కాకుండా అంటే ఇప్పుడు ఓటర్లు, కొమ్మర్లు వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు మేము గజ్వేల్ ప్రజలం. ఇప్పుడు మా మీద అంత కోపం ఎందుకు? ఈటల మీద ఉంటే కోపం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మా మీద కోపం చూపించినట్టు వాళ్ళు అదొక అవగాహన అన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ బెరింగ్ ద స్కార్స్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇప్పుడు మనం రూరల్ ఇండియాలోకి వెళ్తే ద లీడర్స్ విక్టరీ ఇస్ దేర్ విక్టరీ. ద లీడర్స్ లాస్ ఆఫ్ ద స్కార్స్ ఆర్ బోర్న్ బై ద పీపుల్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఇది వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్ గా తీసుకుంటున్నారన్నమాట. బీసీలకు ఎక్కువ టికెట్లు ఇవ్వకపోవడం, రెడ్డిలకు ఎక్కువ టికెట్లు ఇవ్వడం అనేది దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ యాజ్ అ పర్సనల్ యాజ్ అ పర్సనల్ ఇన్సల్ట్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే. వండర్ఫుల్. అదే విధంగా వారు చెప్పినట్టు కేవలం కొండపోచమ్మ, మల్లన్న సాగరే కాదు, మనం చూసుకుంటూ ఇంతకుముందు మేము క్లియర్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నాం. మంచి మంచి రోడ్లు, భవనాలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఆ భవనాల వెనకాల విషాదం. రైతులు వాళ్ళ భూములు కోల్పోతే వారికి సరి అయినటువంటి ప్యాకేజీలు ఇవ్వకపోవడం కూడా ఇది పెద్ద ఎత్తున నాగరాజ్ గారు, జింకా నాగరాజ్ గారు కూడా లేవనెత్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు? కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అండి ఒకసారి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఏదైతే పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అవును, రోడ్లు, భవనాలు, బిల్డింగ్, దాని వెనకాల విషాదం. రైతుల భూములు కోల్పోతే వారికి సరి అయినటువంటి రీసెటిల్మెంట్, మనం ప్యాకేజెస్ అంటాం కదా, భూ నిర్వాసితులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి నష్టపరిహారం సరిగా ఇవ్వకపోవడం వల్ల అది కూడా వారికి పెద్ద ఎత్తున బాధిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక ఉల్లిగడ్డ కొనడానికి పోతే 100 రూపాయలు, టొమాటో కొనడానికి పోతే 100 రూపాయలు. వాడు అక్కడ సాగు చేసుకొని వాడు ఏదో చేసుకొని బతికేటోడు. అటువంటి భూములను తీసుకుంటే వాడు తినడానికి ఆహారం కూడా ఈరోజు వాడికి కష్టం అయిపోయింది. విద్య దూరం అయిపోయింది పిల్లలకు. గౌరవంగా ఉండడానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా నాసిరకంగా ఉంది. భూమి కూడా రావడం లేదనేది కనపడడానికేమో చాలా అందంగా మీరు వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంది. దాంట్లో విషాదం, ఈ పెద్ద విషాదమే కేసీఆర్ కొంప ముంచబోతుంది. ఎందుకంటే ఆయన రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి కూడా. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటేనంటే మనం గుర్తించాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రజలు చెప్పడం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు గజ్వేలు ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసేది ప్రజల కోసమని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా డెవలప్ చేశాడు. రోడ్లు బాగు చేయడం కానీ, హాస్పిటల్లో మంచి క్వాలిటీగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా తయారు చేయడం కానీ, ఇవన్నీ ప్రజల కోసం చేశారు. ఇప్పుడు గత 5 ఏళ్లలో గజ్వేల్ ఆయన వచ్చి ఉండటానికి గజ్వేల్ని సిద్ధపరచుకున్నారనే అభిప్రాయం ప్రజల్లోకి వచ్చేసింది. అంటే ఒకవేళ ఆయన హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే దాంట్లో ఒక స్పెషల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ యూనిట్ కానీ ఉండటం, లేకపోతే అక్కడ మాల్స్ కానీ, ఎవరైనా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా వస్తే మాల్స్ కి వెళ్ళడం కానీ, ఎవరైనా కానీ, సో గజ్వేల్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హిస్ స్టే అండ్ హిస్ రిటైర్మెంట్ అనేది ఒక అభిప్రాయం ప్రజల్లో కలిగింది. సో దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నట్టు. ఇంకోటి ఏంటంటే, అంటే ఇప్పుడు చాలా న్యూస్ పేపర్స్ లో, మీడియాలో మీరు వినుంటారు, పెద్ద కోటలాగా ఉంది కేసీఆర్ గారి ఇల్లు, ఒక ఫామ్ హౌస్ అనేది కోటలాగా ఉంది. అదే నేను ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా మందిని అడిగాను. 70 ఏళ్ల మనిషి కానివ్వండి, 60 ఏళ్ల మనిషి కానివ్వండి, అడిగాను. ప్రతిరోజు భోజనం పెడుతూ ఉంటాడంట కదా, ఎప్పుడు ఫార్మ్ హౌస్ తలుపులు కానీ, గేట్లు కానీ ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాయంట కదా, మీరు ఎందుకు వెళ్ళి భోంచేయరాదా అంటే, అదేం అట్లా ఏం లేదండి, ఎక్కడ చూసినా గన్లు పుచ్చుకుని వాళ్ళంతా బాడీ గార్డ్స్ నుంచుని ఉంటారు, మమ్మల్ని అసలు లోపలికి వెళ్ళనివ్వరు. గజ్వేల్లో ఉన్న, మా ఊర్లో ఉన్న మా సీఎంని, మా ఎమ్మెల్యేని మేము కలకపోయిన పరిస్థితి వచ్చేసింది అని చెప్పారు ప్రజలు. అంటే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను కలవకపోవడం కూడా ఇది పెద్ద దెబ్బ అంటారా? అది కూడా ఒక శాపం ఏంటి? అవును, ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ అండి. ఇప్పుడు అదేనండి. సో ఈటల గారికి ఆయనకి ఉండే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈటల గారిని ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా అందరూ చూస్తారు. హీఈస్ అ పీపుల్స్ మ్యాన్. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ స్టేట్ హుడ్ మూవ్మెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత నా పని అయిపోయినట్టు వెనక్కి జరగడం అయిందనమాట. ప్రజల్ని కలవట్లేదు ఆయన. ఇప్పుడు యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ప్రజలకి లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, సిద్దిపేటకు వెళ్ళి హరీష్ రావు గారితో అక్కడ ఎంపీటీసీ, అక్కడ జెడ్పీటీసీ వాళ్ళతో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న గజ్వేలు, సిద్దిపేట వేరే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అది వేరే ఎమ్మెల్యే కిందకు వస్తుంది. హరీష్ రావు గారు ఎంత మంత్రులైనా కేసీఆర్ గారు చూసుకోవాల్సిన గజ్వేల్, ఆయన బాధ్యత గజ్వేలు. ఇక్కడ పేర్లు కూడా, ఒట్టెం రాజు లాస్ట్ ఇస్ ల్యాండ్ ఇన్ మల్లన్న సాగర్,
తనకు Yes. నష్టపరిహారం రాక ఇబ్బంది కొన్ని మీకు అంటే ఏ విధంగా మేము రీసెర్చ్ చేయాలనేది చెప్తా ఉన్నాం. ఇంకోటి ఏపూరి జ్యోతి నేమ్ చేంజ్డ్ వాళ్ళ పేరు. ఏ పెట్టి షాప్ ఓనర్ నియర్ గజ్వేల్ ఇస్ అప్సెట్ యాజ్ అర్ డాటర్ వుడ్ టు కోచింగ్ ఫర్ 3 years ఇన్ హైదరాబాద్ బై స్పెండింగ్ ₹5 lakh కేమ్ బ్యాక్ హోమ్. అంటే కొలువులు రాలేదు, 5 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని చదివిన ఒక చిన్న కొట్టు పెట్టుకొని అమ్మాయి, దుకాణం పెట్టుకొని నడిపే అమ్మాయి, ఇంకొకరేమో మల్లన్న సాగర్ కింద భూమి పోయి ఇంతవరకు రాక, ఇంకొక ఆయన నియర్ బై విలేజ్ సెడ్ ఆల్ ది ల్యాండ్ గివెన్ టు దెమ్ బై ఇందిరా గాంధీ హ్యాడ్ బీన్ టేకెన్ బ్యాక్ బై కేసీఆర్. ఇందిరా గాంధీ టైంలో ఏదైతే వాళ్ళకు భూమి ఇచ్చినారో ఆ భూమి అంతా కూడా కేసీఆర్ వాపస్ గుంజేసుకున్నాడు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు బాధపడడానికి కారణాలు కేసీఆర్ ఎందుకు అక్కడ గెలవడం కష్టమైంది అని చెప్పడానికి. ఇంకొకటి, there is another class of victims, political victims who actively took part in the Telangana movement but did not get any benefit after the formation of the state. Many describe this election as a fight between KCR and his victims. అవును, ఇంటింటిన ఒక కేసీఆర్ బాధితులు ఉన్నారు అని ప్రచారం జరుగుతోందండి. అక్కడ బీజేపీ అయితే హ్యాస్ టేకెన్ అప్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు ఈటెల గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ పొలిటికల్ విక్టిమ్, యువర్ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ హిస్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ నో డెవలప్మెంట్, no implementation of all the schemes, complete implementation of all the schemes. And is it not strange that we seldom see our own MLA, nor is there anyone to approach for help? Roads are not everything. We need MLA's help in addressing our day-to-day issues. Yeah. We have not seen our MLA amidst his voters. Even once in 10 years, a local journalist complained on condition of anonymity. So, Right. So this is the reason, Shiv Prasad Garu, that KCR, when he came back to power the second time, right. In 2018, he made a promise saying, నెలలో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా గజ్వేల్లో నేను జరుపుకుంటానని. One day I will be in Gajwel, మీ మధ్య ఉంటాను అని ప్రామిస్ చేశారు. కానీ he hasn't been able to fulfill that promise. ఇప్పుడు మనం ఒక గత అరగంటలో డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అన్నిటినీ సమప్ చేయాలంటే, Gajwel is any man's game. It is a very tough fight that is being put up by his former friend turned foe right now. And KCR గారు కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఇది. అందుకనే ఎవరిని ఇన్ఛార్జ్ గా పెట్టలేదు, హరీష్ గారిని ఇన్ఛార్జ్ గా పెట్టారు. సిద్దిపేట కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఉంది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి తర్వాత అంటే ఇప్పుడు బాగా అంటే ప్రజల్లో కలిసే మనిషి హరీష్ రావు గారు అని మన అందరికీ తెలుసు. సో హరీష్ రావు గారు హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. రెండోది ఏంటంటే, కేసీఆర్ ఒక ప్రమాణం చేశారని విన్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు గజ్వేల్లోనూ పోటీ చేస్తున్నారు, కామారెడ్డిలోనూ పోటీ చేస్తున్నారు ఆయన. గజ్వేల్ ప్రజలకు ఒక అనుమానం కలిగింది అనమాట. ఇప్పుడు గజ్వేల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు, అక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కామారెడ్డిలో కూడా గెలిస్తే గజ్వేల్ని వదులుకుంటారు అనే అభిప్రాయం వచ్చేసింది. అందుకని ప్రజలకు కూడా ఒక ప్రామిస్ చేశారని నేను వింటున్నాను. బట్ ఎంతవరకు ఇది నిజం అనేది ఎన్నికలు వచ్చాక, ఎవరు గెలుస్తారో చూశాక అప్పుడు మనం నిర్ణయించుకోవాల్సింది ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఓడిపోలేదు కేసీఆర్. కానీ ఈసారి మీరు ఒక ఓబీసీ లీడర్ పట్ల ఆయన దురుసుగా ప్రవర్తించిండు. తెలంగాణ ఎవరైతే పోరాటంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను అసలు గౌరవించలేదు. దాంట్లో ఈటల రాజేందర్ ఓబీసీ లీడర్ అని, ప్లస్ ముదిరాజు సామాజిక వర్గం పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు. మల్లన్న సాగర్, పోచమ్మ భూ నిర్వాసితులు, అదేవిధంగా ఈ రోడ్డు డెవలప్మెంట్ కోసం భూమి ఇచ్చి రైతులు కోల్పోయినారు, వాళ్ళని సరిగా చూసుకోలేదని పెద్ద ఎత్తున అక్కడ విద్యను అభ్యసించి అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే నిరుద్యోగ భృతి అని నువ్వే చెప్పావు 2018లో. నిరుద్యోగ భృతి ఎందుకు అనౌన్స్ చేసావు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో? నీకు అర్థమైంది నిరుద్యోగులు కూడా పెద్ద ఓటు బ్యాంకు, వాళ్ళు నిరాశగా ఉన్నారు. 2018లో నువ్వు అనౌన్స్ చేసినావు, కానీ నిరుద్యోగులను నువ్వు పట్టించుకోలేదు. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా కొలువులు ఇయ్యలేదు. లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని హైదరాబాద్ లాంటి నగరానికి వచ్చి వాళ్ళు చదువుకున్న వారికి ఉద్యోగం వచ్చేది లేదు. కాబట్టి అక్కడ అప్పు చేసి అక్కడ ఇదైపోయినారు, ఉద్యోగం రాక ఇక్కడ వీళ్ళు. లాస్ట్ యువర్ కామెంట్. My closing remarks on the prevalent condition in Gajwel is that it's going to be a very tough fight here, because in the last two elections, it was between KCR and his beneficiaries. The election is between KCR, a very strong opponent in the form of Itala Rajender, and all of the victims who have been shortchanged, who have not been completely been able to be beneficiaries of his schemes that he has announced. He's announced that he'll fill 2 lakh job vacancies. Not a single job has been given to anybody in Gajwel. Ippudu Gajwel development ga paranga chusi enta model constituency lo, it is also an indicator of what is happening in the rest of Telangana. Meeru ఆలోచించుకోవాల్సిందే అది. ఇప్పుడు Gajwel lone anta anti incumbency unte, isn't it an indicator of what is happening in the rest of Telangana? వండర్ఫుల్. సో ఇది ఈరోజు, ఎందుకంటే మనం ఇట్లా ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీని తీసుకొని దీపిక గారి ద్వారా
జింక నాగరాజు కూడా మాకు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దీపిక గారు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ గా. వారితో మళ్ళీ మనం ప్రతి అంశాన్ని తీసుకొని చర్చిద్దాం. ఇక్కడ గెలుపు ఎవరిది, వీరు గెలుస్తారు వారు గెలుస్తారని చెప్పి ఎందుకు కష్టం అవుతుంది? కేసీఆర్ తన పథకాల ద్వారా తనే శత్రువులను పెంచుకున్నాడా? సరి అయిన రీతిలో ప్రజలను కలవకుండా, ఒక ప్రజానాయకుడై ఉండి ప్రజలను కలవకుండా, ఆ పథకాలు కూడా భూములను గుంజుకొని మల్లాన సాగర్ వాటి అన్నిటి నీరు కేవలం ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు తెచ్చుకోవడం, కానీ దానివల్లనే భూ నిర్వాసితులను పట్టించుకోకుండా ఎదులేసినాడు. రోడ్లు భవనాలు కట్టి మళ్ళా అక్కడ కూడా రైతుల భూములు గుంజుకొని వారికి ఏం చేయలేదు. పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగులు అక్కడ ఎంతో ఆశించారు కొలువులు వస్తాయని, అప్పులు చేసి 4-5 లక్షలు చిన్న చిన్న కొట్టువాళ్ళు అప్పులు చేసిన వారి ఆశలు తీరలేదు. అదేవిధంగా తెలంగాణ పోరాటం చేసిన వారిని అసలే పట్టించుకోలేదు అనే ఒక పెద్ద అపవాదం ఆయన మూటగట్టుకున్నాడు. అదేవిధంగా ఒక బలమైన సామాజిక వర్గం, ముదిరాజు సామాజిక వర్గం నుంచి ఓబీసీ ఈటల రాజేందర్ కూడా బీజేపీ కన్నా ఎక్కువ ఈటల రాజేందర్ ఓబీసీ లీడర్ గా ఆయన తెలంగాణ పోరాటంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి పట్టు, ఆ ప్రజల విశ్వాసమే ఈరోజు కేసీఆర్ కు శాపం కాబోతుంది. ఇదే రీతిలో మిగతా అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో కూడా ఇదే వ్యతిరేకత కొనసాగుతుందా అనేదే ఈరోజు మనం చర్చ. మళ్ళీ ఇంకొక చర్చ, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ తీసుకొని వద్దాం. డూ సపోర్ట్ DRTSPR ఛానల్, సిటిజన్ DRTSPR ఛానల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ DRTSPR ఛానల్. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ దీపిక గారు. జస్ట్ స్టే, విల్ జస్ట్ వాచ్ యూ టు ఎన్లైటన్ masses so that ఎక్కడ పోయింది because we are left with short time and with limited facilities we work అండి. ఎందుకంటే మేము ప్రజాహితంలో కాబట్టి I really appreciate that. మేము కలెక్షన్ కింగ్స్ కాదు. I wanted to play this video very badly but there is some problem, technical problem. అంటే అది ఓటర్ మహాశయులను మీరు డబ్బులకు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఉండాలని. సరే, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లే దట్ వీడియో. అది ఏం చెప్తుందంటే, ఓటర్ మహాశయులు మీరు ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. డబ్బులకు మీరు అమ్ముడు పోతే మళ్ళీ వచ్చే 5 సంవత్సరాలు మీరు బానిసలు అవుతారు. ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎవరైనా వాళ్ళంతా ప్రజాసేవకులే. మీరు ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. ఏ పార్టీకి వేస్తారా, ఏ అభ్యర్థికి వేస్తారా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా, భయభ్రాంతులకు లోను కాకుండా ఓటు వేయండి. స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాది. థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్. Thank you. Have a nice evening. Bye.